Hi students, இந்த வீடியோவில் ஒரு probability density function கொடுத்திருந்தா அதோட cumulative distribution function எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். Question பாருங்க. If the density function of a continuous random variable x is given by f of x equal to ax when x lies between 0 to 1 and a when x lies between 1 to 2 and 3a minus ax when x lies between 2 to 3 and 0 otherwise. Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the value of a and also find the cumulative distribution function of x. இங்க ரெண்டு பார்ட்டா क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து a யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறோம். இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து probability density function. and இந்த ஃபங்க்ஷன்ல x ஓட ரேஞ்ச் வந்து 0 to 3 னு கொடுத்திருக்காங்க. 0 to 3 ல f of x க்கு நான் ஜீரோ வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மற்ற இடத்துல எல்லாம் f of x க்கு வேல்யூ 0 னு கொடுத்திருக்காங்க. and இங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த x வந்து continuous random variable. continuous random variableல f of x வந்து probability density function ஆ இருந்தது அப்படினா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் உண்டு. that is integral minus infinity to plus infinity f of x dx is equal to 1. so when f of x is a probability density function, then integral minus infinity to plus infinity f of x dx value equal to 1. so இந்த equation யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம first constant a க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ இதுல நம்ம f of x க்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். இங்க f of x க்கு நாலு டிஃபரண்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது. so minus infinity to plus infinity இந்த இன்டர்வலை நம்ம இப்போ சப் இன்டர்வல்ஸா பிரிக்க போறோம். சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்ல x க்கு வேல்யூ 0 and இதுல 1, இதுல 2 and இதுல x க்கு வேல்யூ 3 னு வெச்சுப்போம். and in the minus infinity to plus infinity நம்ம minus infinity to 0, அடுத்து 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3 and 3 to infinity. இப்படி சப் இன்டர்வலா நம்ம இத பிரிக்க போறோம். இப்படி பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் f of x க்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். f of x க்கு வேல்யூ ax when x lies between 0 to 1. that is இந்த இன்டர்வல்ல f of x க்கு வேல்யூ ax and 1 to 2 ல f of x க்கு வேல்யூ a and 2 to 3 ல 3a minus ax and 0 otherwise, that is 3 to infinity லியும் and minus infinity to 0 இந்த இன்டர்வல்லியும் f of x க்கு வேல்யூ 0. so இந்த left hand side எப்படி மாறிரோம்னா integral minus infinity to 0 f of x dx then plus integral 0 to 1 f of x dx அடுத்த இன்டர்வல் 1 to 2. so integral 1 to 2 f of x dx. next வந்து 2 to 3, that is integral 2 to 3 f of x dx then plus integral 3 to infinity f of x dx equal to 1. the first integral லியும் the last integral லியும் f of x க்கு வேல்யூ 0. remaining 3 intervalல இதுல மட்டும் தான் f of x க்கு நான் ஜீரோ வேல்யூஸ் இருக்குது. so இப்போ நம்ம f of x க்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். so first integralல f of x க்கு வேல்யூ 0. so integral of 0 க்கு வேல்யூ 0 தான். next second integral வந்து integral 0 to 1 f of x க்கு வேல்யூ இங்க ax. so ax dx. அடுத்த integral 1 to 2 when x lies between 1 to 2 f of x க்கு வேல்யூ a and 2 to 3 ல f of x க்கு வேல்யூ 3a minus ax. so இங்க integral of a into dx. அடுத்த integral 2 to 3 இந்த இன்டர்வல்ல f of x க்கு வேல்யூ 3a minus ax into dx equal to 1 because last integral ல f of x க்கு வேல்யூ 0 தான். so இங்க a constant, so constant integral வெளியில எடுத்துறலாம் and remaining term integral of x power 1 இருக்கும். we know that integral of x power n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல x க்கு பவர் 1, that is n value 1. so constant a outside எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க integral x power 1 மட்டும் இருக்கும் and integral x power 1 க்கு value x power 2 divided by 2. limit 0 to 1. இப்போ செகண்ட் இன்டெக்ரலை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் and இங்கே a constant, so a outside எடுத்துறலாம். ரிமைனிங் நமக்கு integral of dx இருக்கும் and integral of dx க்கு வேல்யூ x. limit 1 to 2. then plus இப்போ third இன்டெக்ரலை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். இங்க இன்டெக்ரலுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது. ரெண்டு டேர்ம்லயுமே a constant and a காமனா இருக்குது. so the a நம்ம இன்டெக்ரலுக்கு வெளியில எடுத்துறலாம்.
So a into remaining நமக்கு என்ன வரணும் integral of 3 minus x இருக்கும். First termல 3 மட்டும் இருக்கும், second termல x இருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் அடுத்ததா நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். So a the whole into first term முதல்ல இன்டகிரேட் பண்ணுவோம். First termல integral of 3 into dx இருக்குது. 3 constant. So first constant எழுதிரலாம். Then into integral of dx இருக்குது. Integral of dx னா x. அடுத்த term minus x power 1 இருக்குது. X power 1 க்கு integral x power 1 plus 1 divided by 1 plus 1. So x square divided by 2. Limit 2 to 3 equal to 1. இப்போ இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அண்ட் எல்லா டேர்ம்லேயுமே a காமனாக இருக்குது. ஸோ நம்ம a அவுட் சைடில் அப்படி எடுத்துடலாம். இப்போ இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு 1 square by 2 வரும். 1 square by 2னா 1 by 2 தான். தென் மைனஸ் அப்ளை லோவர் லிமிட். லோவர் லிமிட் இங்கே 0. ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 0 தான் வரும். ஸோ லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணது இங்கே எழுதாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம். தென் ப்ளஸ் இப்போ செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த அப்பர் லிமிட் 2 போடணும். Then minus replace x equal to this lower limit 1. So 2 minus 1 கிடைக்கும். Then plus இங்கே ஆல்ரெடி a outside எழுதியாச்சு. remaining 3x minus x square by 2 இருக்குது. இதில் first upper limit apply பண்ண போகிறோம். upper limit இங்கே 3. So first x இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் 3 substitute பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே நமக்கு 3 into 3 வரும். 3 into 3னா 9 minus இப்போ இதில் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக 3 substitute பண்ணால் இங்கே 3 square by 2 வரும். that is 9 by 2. Then minus apply lower limit. இங்கே lower limit 2. ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 substitute பண்ணால் first term 6 மாறும். மைனஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 substitute பண்ணால் நமக்கு 2 square கிடைக்கும். 2 square 4. 4 by 2 கிடைக்கும். 4 by 2னா 2 equal to 1. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்டிஜர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு a இருக்குது. ஸோ a தி ஹோல் இன்டு இங்கே 2 minus 1 இருக்குது, that is 1 இருக்குது. இங்கே ஒரு 9 இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஒரு 6 minus 2, that is 4 இருக்குது. இந்த மூணு தான் இன்டிஜர்ஸ். அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் 1, இங்கே ப்ளஸ் 9, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 10. அண்ட் 10 minus 4னா 6. ஸோ இங்கே இன்டிஜர் 6 கிடைக்கும். அடுத்தது இப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம். இங்கே ஃப்ராக்ஷன் வந்து இங்கே ஒரு 1 by 2, இங்கே ஒரு minus 9 by 2 இருக்குது. ரெண்டுக்கு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்கிறதுனால டினாமினேட்டர் 2 அதே போட்டுடலாம். and numerator இங்கே 1, இங்கே minus 9, that is minus 8 கிடைக்கும். ஸோ minus 8 by 2 கிடைக்கும். minus 8 by 2னா minus 4. ஸோ இங்கே நமக்கு 6 minus 4 கிடைக்கும் equal to 1. 6 minus 4னா 2. ஸோ 2 into a equal to 1 கிடைக்கும். ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஏக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த 2 ரைட் சைடில் எடுத்தால் போதும். அண்ட் இங்கே 2 மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. ஸோ அதை ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ ஏக்க வேல்யூ 1 by 2. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து செகண்ட் பார்ட் போகிறோம். செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் தி குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ. அடுத்ததாக நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அண்ட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் என்ன வரும்னா இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ், இதுதான் ஃபார்முலா. அண்டு இங்கே ஃபங்க்ஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு 4 வேல்யூ இருக்குது. 0லேருந்து 3 வரைக்கும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நான் 0 வேல்யூஸ் இருக்குது. 0வோட குறைவாக இருக்கிறப்ப கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸாக எடுத்துக்கணும். செகண்ட் கேஸில் எக்ஸுக்கு லிமிட் 0 to 1 இருக்கிறப்ப கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம், அதான் செகண்ட் கேஸ். அண்ட் தேர்டு கேஸில் இந்த இன்டர்வெல்லில் தட் இஸ் 1 to 2ல் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன அதை கண்டுபிடிக்கிறது தேர்டு கேஸாக எடுத்துக்கணும். அண்டு இந்த இன்டர்வல் 2 to 3ல் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறத கேஸ் 4 எடுத்துக்கணும். அண்டு 3யோட கிரேட்டராக இருக்கிறப்ப கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறத கேஸ் 5 எடுத்துக்கணும். இப்படி 5 கேஸாக நம்ம இப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் 0 இருக்கிறப்ப கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கேஸ் 1 when x is less than 0. ஸோ இங்கே அதே ஃபார்முலா எழுத போகிறோம். ஸோ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இந்த கேஸில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் 0. ஸோ when x is less than 0 எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுவோ அந்த வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் 0 இருக்கிறப்ப
f of x க்கு வேல்யூ 0 னு கொடுத்திருக்காங்க. that is இந்த மூணு இன்டர்வல்லையும் தான் f of x க்கு நான் ஜீரோ வேல்யூ, மற்ற இடத்துல எல்லாம் f of x க்கு வேல்யூ 0 னு கொடுத்திருக்காங்க. so when x is less than 0 f of x க்கு வேல்யூ 0. so இங்க நம்ம f of x இருக்கிற இடத்துல அந்த 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு integral of 0 னு கிடைக்கும். integral of 0 னா 0 தான். so இதுக்கு ஆன்சர் 0. and இப்போ நம்ம கேஸ் 2 க்கு போறோம். next interval வந்து 0 to 1. இந்த 0 to 1 ல capital F of x க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேஸ் 2. so second caseல x க்கு லிமிட் 0 to 1 னு எடுத்துப்போம். suppose இதா minus infinity னு வெச்சுப்போம், இது plus infinity, and suppose இதுல x க்கு வேல்யூ 0. and case 2 ல x க்கு லிமிட் என்ன எடுக்க போறோம்னா 0 less than or equal to x less than or equal to 1. இதுதான் case 2. suppose இந்த பாயிண்ட்ல x க்கு வேல்யூ 1 னு வெச்சிருப்போம். இந்த இன்டர்வல் that is 0 to 1 இருக்கிறப்ப capital F of x க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேஸ் 2. so cumulative distribution ஃபங்க்ஷன்னாலே அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா இன்டர்வல்ல உள்ள வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி எழுதுறது, அதுதான் cumulative distribution function. and இங்க ஃபார்முலா என்னதுன்னா capital F of x equal to integral of minus infinity to x f of x dx. and இங்க x க்கு லிமிட் from 0 to 1, that is இந்த இன்டர்வல்ல capital F of x க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். so அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா இன்டர்வல்ல உள்ள வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிக்கணும். that is minus infinity ல இருந்து தொடங்குறோம். இங்க lower limit minus infinity, upper limit x, but upper limit x value less than or equal to 1. so இந்த x க்கு வேல்யூ இந்த 1 ஓட சின்னதா இருக்கும், that is which lies between 0 to 1. 0 க்கும் 1 க்கும் இடையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் x க்கு வேல்யூ இருக்குது. so நம்ம lower limit minus infinity ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். so இதுல நம்ம 2 சப் இன்டர்வல்ஸா பிரிக்கலாம், that is minus infinity to 0 ஒரு இன்டர்வல், அடுத்து 0 ல இருந்து x வரைக்கும் வரணும். upper limit 1 போடக்கூடாது because இந்த ஃபார்முலால upper limit x. so இந்த இன்டகிரலை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம், that is integral minus infinity to 0 then plus integral 0 to x. எப்போதுமே cumulative distribution functionல lower limit minus infinity, upper limit plus x. இத தான் நம்ம வந்து சப் இன்டகிரலா பிரிச்சுக்கிடலாம். பட் எத்தனை இன்டகிரல் இங்க இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரல்ல உள்ள lower limit minus x ஆ இருக்கணும், லாஸ்ட் இன்டகிரல்ல உள்ள upper limit x ஆ தான் இருக்கணும். இப்போ இங்க f of x க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம், that is ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரல்ல லிமிட் minus infinity to 0. and இங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க minus infinity to 0 ல f of x க்கு வேல்யூ 0 because 0 to 3 வரைக்கும் தான் நான் ஜீரோ வேல்யூஸ் இருக்குது f of x க்கு, மற்ற இடத்துல எல்லாம் f of x க்கு வேல்யூ 0. so 0 ஓட லெஸ்ஸா இருக்குறப்ப f of x க்கு வேல்யூ 0 தான். and 0 to 1 ல that is இந்த இன்டர்வல்ல f of x க்கு வேல்யூ ax. so இங்க f of x க்கு வேல்யூ 0 போட்டுறணும். and second integral வந்து integral 0 to x, but x lies between 0 and 1, that is இந்த இன்டர்வல்ல f of x க்கு வேல்யூ ax, and a க்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் 1/2 நீ, so 1/2 into x dx. இப்போ இத இன்டகிரேட் பண்ணி ஆன்சர் எழுத போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரல்ல f of x க்கு வேல்யூ 0, so integral of 0 க்கு வேல்யூ 0 தான். செகண்ட் இன்டகிரல்ல 1/2 கான்ஸ்டன்ட், so 1/2 அவுட் சைடுல எடுத்துறலாம். ரிமைனிங் integral of x power 1 dx இருக்குது. x power 1 க்கு integral x power 2 divided by 2. limit 0 to x. so இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போறோம், that is x க்கு பதிலா x ஏ தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். so உங்களுக்கு சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும். so 1/2 the whole into x square by 2 then minus apply lower limit. இப்போ x க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். so நமக்கு 0 square by 2 னு கிடைக்கும், that is 0. so which is equal to x square by 2 minus 0 னா x square by 2 தான். so x square by 2 into 1/2 னா x square divided by 4 னு கிடைக்கும். இப்போ தேர்ட் கேஸுக்கு போக போறோம். so இந்த கேஸ்ல நம்ம அடுத்த இன்டர்வல்ல கேபிட்டல் f of x க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் வந்து x lies between 1 to 2. இதான் தேர்ட் கேஸ். so here 1 less than or equal to x less than or equal to 2. so இங்கேயும் ஃபார்முலா அதே தான், that is capital F of x equal to integral of minus infinity to x f of x dx. suppose இந்த பாயிண்ட்ல x க்கு வேல்யூ minus infinity, இங்க plus infinity. suppose இந்த பாயிண்ட் 0 and இங்க x க்கு வேல்யூ 1, இங்க x க்கு வேல்யூ 2 னு வெச்சுப்போம். இங்க இன்டர்வல் வந்து 1 to 2, that is இந்த கேஸ்ல x க்கு லிமிட் lies between 1 to 2. so இந்த இன்டர்வல் இதுல வந்து cumulative function கண்டுபிடிக்க போறோம். இங்க நமக்கு lower limit minus infinity, upper limit x. so minus infinity ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணனும்.
இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே இங்கே போய் எக்ஸ் வரைக்கும் போகணும். பட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 2ஓட லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸ் வரைக்கும் போக போகிறோம். அண்ட் இதில் நமக்கு வந்து 3 சப் இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, அப்புறம் 0 to 1 அண்ட் 1 to x. இப்படி 3 சப் இன்டர்வலாக இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, அடுத்த இன்டர்வல் இன்டகரல் 0 to 1, தென் லாஸ்ட்டில் உள்ளதுக்கு அடுத்தது 1 to x போடணும். 1 to 2 போடக்கூடாது, பிகாஸ் ஃபார்முலாவில் அப்பர் லிமிட் நமக்கு எக்ஸு தான். பட் இந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ 2ஓட லெஸ்ஸாக இருக்கும். 3 இன்டகரல்லையும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அண்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ 0ஓட குறவாக இருக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 0, 0 to 1 எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ a இன்ட்டு எக்ஸ். பட் ஏக்கு வேல்யூ 1/2, 1/2 கான்ஸ்டன்ட், அதனால் அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். தென் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். அடுத்ததாட்டு 1 to 2 இந்த இன்டர்வலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ a அண்ட் a கான்ஸ்டன்ட், அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். அண்ட் ஏக்கு வேல்யூ 1/2 அண்ட் தென் ரிமைனிங் இங்கே dx மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்டகரலில் 0 இருக்குது, இன்டகரல் ஆஃப் 0 0 தான். அண்ட் செகண்ட் இன்டகரல் அவுட் சைடில் 1/2 இருக்குது. தென் இன்டகரல் ஆஃப் x பவர் 1 dx இருக்குது. இன்டகரல் x பவர் 1க்கு வேல்யூ x பவர் 2/2 அண்ட் லிமிட் 0 to 1. தென் ப்ளஸ் தேர்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு அவுட் சைடில் ஒரு 1/2 இருக்குது. தென் இன்டகரல் ஆஃப் dx இருக்குது. இன்டகரல் ஆஃப் dxனா x அண்ட் இங்கே லிமிட் 1 to x. that is equal to 1/2 into, இப்போ நம்ம இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு 1/2 வரும். தட் இஸ் 1/2. தென் மைனஸ் அப்ளை லோவர் லிமிட். லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 0 போடுவோம். ஸோ நமக்கு 0 தான் வரும். தென் ப்ளஸ் 1/2 இன்ட்டு, இப்போ நம்ம இங்கே அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இங்கே அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் தான். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சேம் எக்ஸ் தான் வரும். தென் மைனஸ் அப்ளை லோவர் லிமிட். இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நமக்கு லோவர் லிமிட் 1 கிடைக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 ப்ளஸ் இந்த 1/2 அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா x/2 மைனஸ் 1/2ன்னு கிடைக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு x/2 இருக்குது, 2 ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது. தட் இஸ் 1/4 மைனஸ் 1/2ன்னு இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் 1/4ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம். கால்குலேட்டர்லேயே ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அல்லது சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அதோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அதை பார்த்து நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே ஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக உடனே ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் x/2 மைனஸ் 1/4. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கேஸுக்கு போக போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கேஸில் எக்ஸோட லிமிட் வந்து 2 to 3. சப்போஸ் இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுப்போம், இது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. அண்ட் சப்போஸ் இதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 0, 1, இங்கே 2 அண்டு 3. ஸோ இந்த கேஸில் எக்ஸுக்கு லிமிட் வந்து 2 to 3 இருக்குது. ஸோ இந்த இன்டர்வலில் தான் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். ஸோ ஃபார்முலா கேபிட்டல் f of x is equal to integral minus infinity to x f of x dx. இதுதான் ஃபார்முலா. பட் x lies between 2 to 3. அண்ட் இங்கே லோவர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அப்பர் லிமிட் எக்ஸ். தட் இஸ் இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி எக்ஸ் வரைக்கும் போகும். பட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இந்த 3ஓட லெஸ்ஸாக இருக்கும், 2ஓட பெருசாக இருக்கும். இங்கே நமக்கு வந்து 4 சப் இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, தென் 0 to 1, 1 to 2 and 2 to x. ஸோ இந்த இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸை நம்ம 4ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு 0 to 1, தென் ப்ளஸ் 1 to 2, தென் ப்ளஸ் 2 to x. அண்ட் இங்கே அப்பர் லிமிட் எக்ஸாக இருக்கிறதுனால லாஸ்ட் இன்டகரலில் அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் தான் வரும். அண்ட் லோவர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் இன்டகரலில் உள்ள லோவர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம 4 இன்டகரல்லையும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0ல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 0, 0 to 1ல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏஎக்ஸ், அண்ட் 1 to 2ல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ, அண்ட் 2 to 3ல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 3a மைனஸ் ஏஎக்ஸ். அண்ட் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் ஏக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் 1/2. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த
இன்டகிரலில் f of xக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதில் வரக்கூடிய ஏக்கு பதிலாக 1/2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரலில் f of xக்கு வேல்யூ 0, ஸோ 0 into dx. செகண்டில் f of xக்கு வேல்யூ ax, பட் ஏக்கு வேல்யூ 1/2, ஸோ 1/2 into x dx. தேர்ட் இன்டகிரலில் f of xக்கு வேல்யூ a and ஏக்கு வேல்யூ 1/2, ஸோ சிம்பிளி 1/2 into dx. and last இன்டகிரலில் f of xக்கு வேல்யூ 3a minus ax and a இங்கே காமனாக இருக்குது and ஏக்கு வேல்யூ 1/2, அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். மீதி இருக்கிறது இங்கே ஃபஸ்ட்டில் 3 இருக்கும் மைனஸ் செகண்ட் டேர்மில் x இருக்கும் இன்டு dx. இப்போ எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரலுக்கு வேல்யூ 0 பிகாஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் 0 வேல்யூ 0. செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் 1/2 கான்ஸ்டன்ட், அதை வெளியில் எடுத்துடலாம். ரிமைனிங் x பவர் 1 இருக்குது and இன்டர்ல x பவர் 1க்கு வேல்யூ x square by 2 and limit 0 to 1. then plus தேர்ட் இன்டகிரலில் 1/2 கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். then ரிமைனிங் டேர்ம் வந்து இன்டர்ல ஆஃப் dx இருக்குது. இன்டர்ல ஆஃப் dxக்கு வேல்யூ x. then plus 1/2 into லாஸ்ட் இன்டகிரேஷனில் 2 டேர்ம் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து இன்டர்ல ஆஃப் 3 into dx and 3 கான்ஸ்டன்ட், ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 எழுதிக்கணும். then இன்டர்ல ஆஃப் dxக்கு வேல்யூ x minus செகண்ட் டேர்ம் வந்து இன்டர்ல ஆஃப் x power 1 dx and இன்டர்ல ஆஃப் x power 1க்கு வேல்யூ x power 2 divided by 2 limit 2 to x. இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு 1 square by 2 வரும். அண்ட் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ 0 தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப மட்டும் தான் நான் 0 வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு 1/2 இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஒரு 1/2 இன்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப அகெயின் ஒரு 1/2 கிடைக்கும். தென் ப்ளஸ் இப்போ இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இங்கே நமக்கு லிமிட் வந்து 1 to 2 அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு 1/2 இருக்குது. ஸோ இங்கே அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஒரு 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு. ஸோ நமக்கு 2 வரும். தென் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு 1 கிடைக்கும். தென் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு 1/2 அவுட் சைடில் இருக்குது. தென் இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும். 3x minus x square by 2. தென் மைனஸ் அப்ளை லோவர் லிமிட். லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டேர்ம் நமக்கு 6ன்னு மாறிடும். மைனஸ் இங்கே நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இங்கே நமக்கு 4/2 வரும். 4/2னா 4ம் 2ம் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு 2 கிடைக்கும். ஸோ 6 minus 2 கிடைக்கும். தட் இஸ் 1/4. then plus 1/2 into 2 minus 1 னா 1 வரும். that is 1/2 கிடைக்கும். then plus 1/2 the whole into இங்கே நமக்கு ஒரு term 3x then minus x square by 2. அடுத்த term இங்கே 6 minus 2 னா 4, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ minus 4 கிடைக்கும். ஸோ which is equal to 1/4 then plus 1/2 then plus இப்போ இந்த 1/2 அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு 3x by 2 கிடைக்கும். அடுத்த டேர்ம் மைனஸ் இங்கே ஒரு x square by 2 அவுட் சைடில் ஒரு 1/2 இருக்குது. ஸோ x square by 4 கிடைக்கும். தென் லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் 1/2 into 4 வரும். அதில் ஒரு 4ம் 2ம் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு 2 கிடைக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த 2 டேர்ம் ஃபஸ்ட் எழுதிடுவோம். 3x by 2 minus x square divided by 4. இப்போ மீதி வந்து 3 நம்பர் இருக்குது. தட் இஸ் 1/4 ப்ளஸ் 1/2 மைனஸ் 2 இருக்குது. இதை நம்ம கால்குலேட்டரில் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா மைனஸ் 5/4 கிடைக்கும். ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 3x/2 மைனஸ் x square by 4 மைனஸ் 5/4 கிடைக்கும். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கேஸ் போக போகிறோம். அண்ட் ஆல்ரெடி 2 to 3 இருக்கிறப்ப கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ லாஸ்ட் கேஸில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் than 3 இருந்ததுன்னா என்னவா இருக்கும் அதை தான் அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சப்போஸ் இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 0, இதில் 1, இதில் 2, இதில் 3. ஸோ இந்த கேஸில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ 3யோட பெருசாக இருக்கிறப்ப தட் இஸ் இந்த இன்டர்வலில் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே ஃபார்முலா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சேம் ஃபார்முலா தான் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். இந்த லாஸ்ட் இன்டர்வலில் தான் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அப்படி எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இன்டகரலில் லிமிட். ஸோ இங்கே நமக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே இங்கே வரைக்கும் வரும்.
that is up to x where x greater than 3 3 ஓட பெருசா இருக்கும் and இங்க நம்ம வந்து இந்த interval minus infinity to x 5 ஆ டிவைட் பண்ணலாம் எப்படினா integral minus infinity to 0 then 0 to 1 then 1 to 2 then 2 to 3 then 3 to x 3 to infinity போடக்கூடாது 3 to x because நமக்கு formula upper limit x so first integral minus infinity to 0 then அடுத்த integral 0 to 1 next integral 1 to 2 next integral 2 to 3 then plus integral 3 to x and first integral f of x க்கு value 0 அடுத்ததுல a into x but a value 1 by 2 and அது constant so outside எழுதிரலாம் இங்க f of x க்கு value x into dx வரும் இந்த interval 1 to 2 ல f of x க்கு value a but a க்கு value 1 by 2 அது constant so integral க்கு வெளியில எடுத்துறலாம் remaining dx மட்டும் இருக்கும் இப்ப x க்கு value 2 to 3 ஆ இருக்குறப்ப f of x க்கு value 3a minus ax and a constant அதுக்கு value 1 by 2 அத வெளியில எடுத்துறலாம் remaining நமக்கு 3 minus x னு இருக்கும் then into dx and last integral f of x க்கு value 0 இப்போ இத simplify பண்ண போறோம் so first integral க்கு value 0 because integral of 0 value 0 தான் and second integral வந்து integral of x dx இருக்குது and outside ஒரு 1 by 2 இருக்குது and we know that integral x power 1 dx is x power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 so x square by 2 கிடைக்கும் limit 0 to 1 then plus next term 1 by 2 into integral of dx na x and limit 1 to 2 then plus அடுத்த term 1 by 2 into இங்க ரெண்டு term இருக்குது first term integral of 3 into dx 3 constant so 3 into integral of dx க்கு value x then minus second term வந்து integral of x power 1 dx x power 1 க்கு integral x power 2 by 2 limit 2 to 3 then last integral ல 0 இருக்குது so integral of 0 க்கு value 0 தான் இப்போ இங்க limit அப்ளை பண்ண போறோம் so first term வந்து 1 by 2 the whole into இங்க x க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணா நமக்கு 1 by 2 வரும் then minus lower limit apply பண்றப்ப 0 தான் வரும் then second term 1 by 2 the whole into first இங்க x க்கு பதிலா upper limit substitute பண்ண போறோம் so 2 then minus இப்போ x க்கு பதிலா lower limit 1 substitute பண்ணுவோம் so 1 கிடைக்கும் then plus 1 by 2 into இங்க இப்போ first upper limit substitute பண்ண போறோம் so x இருக்கிற இடத்துல 3 substitute பண்ணா இங்க நமக்கு 9 கிடைக்கும் then minus இங்க 3 square by 2 வரும் that is 9 by 2 then minus apply lower limit now replace x equal to 2 so inga 3 into 2 varum that is 6 minus inga x க்கு 2 போடிங்கனா 4 by 2 varum 4 by 2 na 2 தான் that is 1 by 4 plus inga 1 by 2 into 2 minus 1 varum that is 1 by 2 plus inga outside la or 1 by 2 இருக்குது and inga first integers எல்லாம் add பண்ணிருவோம் இங்க ஒரு integer 9 இருக்குது and இங்க 6 minus 2 க்கு value 4 and இங்க outside ஒரு minus இருக்குது so 9 minus 4 வரும் 9 minus 4 னா 5 then remaining term இங்க minus 9 by 2 இருக்குது that is equal to 1 by 4 plus 1 by 2 plus இந்த 1 by 2 அப்படி உள்ளாடி product பண்ணுனா 5 by 2 வரும் then minus 1 by 2 into 9 by 2 னா 9 by 4 வரும் so இப்போ நம்ம calculator யூஸ் பண்ணி இந்த fraction எல்லாம் add பண்ணா நமக்கு 1 கிடைக்கும் இப்போ cumulative distribution function எழுத போறோம் that is capital F of x value is equal to இங்க நம்ம 5 கேஸா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் first கேஸ்ல capital F of x க்கு value 0 ஆ வந்தது that is when x less than 0 second கேஸ்ல x க்கு limit 0 to 1 that is 0 less than or equal to x less than or equal to 1 இந்த second கேஸ்ல f of x க்கு value x square by 4 அடுத்த கேஸ்ல x by 2 minus 1 by 4 when x lies between 1 and 2 then case 4 la f of x க்கு value 3x by 2 minus x square by 4 minus 5 by 4 when x lies between 2 to 3 and last case la f of x க்கு value 1 when x is greater than 3 so capital F of x கண்டுபிடிக்கிறப்ப first value நமக்கு 0 கிடைக்கும் and last interval ல f of x க்கு value 1 வரும்